Hi, in this video we are going to discuss about SU2SO3 homomorphism. SU2SO3 homomorphism. Now this section is some lengthy section. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഞാൻ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഓരോ പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. So first we will prove that the general form of a 2x2 unitary unimodular matrix 2x2 unitary unimodular matrix is U is equal to AB minus B star A star. Here star denotes complex conjugation. So first my aim is to prove that this for a unitary unimodular matrix U is equal to AB minus B star A star is the general form. So let us take a matrix U is equal to ABCD. Now we are considering unitary unimodular matrices, or just നമുക്കത് SU2 element ആണെന്ന് പറയാം. Now since SU2 element ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം determinant of U will be equal to 1. Special unitary matrix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ determinant 1 ആയിരിക്കും. Also since unitary U dagger will be equal to U inverse. So ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യും. Now how to find out U dagger? U dagger is equal to U star transpose. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് യുവിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണണം, ദെൻ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് കാണണം. അതർവൈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്പോസ് കാണുക, ദെൻ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് കാണണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യു കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആദ്യം കാണാം. സോ എൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്, ബി കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്, സി കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്, ഡി കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്. നൗ ഹിയർ നമ്മളൊരു കാര്യം റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഡി, ഓൾ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. എ ബി സി ഡി ആർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, so U star I. Now in order to determine U dagger we have to find out U star transpose. So U star transpose എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് A സ്റ്റാറും D സ്റ്റാറും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, ബിയും സിയും പൊസിഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് U dagger. So this is equal to U dagger. Okay, now let us determine U inverse. In order to determine U inverse, we have to find out adjoint U by determinant U. Now since determinant U is equal to 1, I can substitute this condition here. So adjoint U. So U inverse is equal to adjoint U. Determinant U 1 ആയി. Now adjoint U കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ cofactor matrix കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണണം. Now what about cofactor matrix? We have A, B, C, D as U. Now cofactor of A will be equal to D, cofactor of D will be equal to A, cofactor of B will be equal to C minus C, cofactor of C will be equal to minus B. So this is cofactor matrix. Now we have to find out the transpose of it. So D and A will not change, minus C minus B position change. Now this matrix is our corresponding matrix for U inverse. Now I can equate these two matrices. U dagger is equal to U inverse. So this is U inverse matrix. Now if we equate these two matrices, we get A star is equal to D, or D is equal to A star. So my conditions we got is D is equal to A star. Also the matrix C is equal to, so matrix element C is equal to, what is C? C is equal to minus B star. So C ഞാൻ B star equate ചെയ്തു. Also D is equal to A star. So these are the conditions. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ യുവിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So actually U is actually equal to ABCD. U is ABCD. Now നമ്മൾ കിട്ടിയ കണ്ടീഷനോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Then you get A, B, C is equal to minus B star, D is equal to A star. So this is the general form of a 2x2 unitary unimodular matrix. Okay, so first part നമ്മൾ complete ചെയ്തു. Now second we are going to prove that the generators of SU2 are Pauli matrices. So Pauli matrices sigma 1, sigma 2, sigma 3 are
generators of SU2. Now we know that SU2, for SU2 there are 3 generators because it is order 3. Order of an SUN matrix is n square minus 1, and here order നമുക്ക് 2 ആയതുകൊണ്ട് 2 square minus 1 വരും, that is 3, and they are sigma 1, sigma 2 and sigma 3. Okay, now this thing നമ്മൾ construct ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have to construct a most general element of SU2, most general element of SU2. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിനകത്ത് എ ബി മൈനസ് ബി സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ ഇതിലേറെ ജനറൽ ആയിരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ വരണം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് 3 ജനറേറ്റേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്, സിഗ്മ 1, സിഗ്മ 2, സിഗ്മ 3. സോ ദിസ് മെട്രിക്സ് ഇനി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് 3 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് സ്പിൻ അപ്പ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, എ സ്പിൻ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി മെട്രിക്സ് 1, 0 ആൻഡ് സ്പിൻ ഡൗൺ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ മെട്രിക്സ് 0, 1. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടും കൂടെ സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ 1, 0 ആൻഡ് 0, 1. നൗ ഐ വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് 1 ബൈ എ ഫേസ് ഫാക്ടർ e raised to I alpha, and here denominator y by inverse phase factor e raised to minus I alpha. Then we will get the matrix, we will get a matrix e raised to I alpha 0, 0, e raised to minus I alpha. Now I am taking this as my matrix U. Now if you find out U dagger, then U dagger is equal to U star complex U star transpose. Now ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോസ് ചേഞ്ച് വരുത്തില്ല because what these two elements on 0 ആണ്. So U dagger will be equal to e raised to minus I alpha 0, 0, e raised to I alpha, and if you do U dagger you will get identity because e raised to I alpha into e raised to minus I alpha 1 വരും, then 0 e raised to minus I alpha into e raised to I alpha 1 വരും. So you will get 1, 0, 0, 1 or identity matrix. So U is unitary. So this shows that U is unitary. Now let us consider the element e raised to I alpha 0, 0, e raised to minus I alpha. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത മെട്രിക്സ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. Then I am considering again this matrix with e raised to I beta 0, 0, e raised to minus I beta. ഇവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ബീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. Now I am considering our rotational matrix cos eta, sin eta, minus sin eta, cos eta. സോ റൊട്ടേഷണൽ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കോസ് 5 ആയിരുന്നു, സൈൻ 5 ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈറ്റ എടുത്തു. നൗ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് മെട്രിസസ്. നോ ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് മെട്രിസസ്, സോ ഇത് അസോസിയേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിനോട് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ ആൻസറിനോട് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇത് 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇ റൈസ് ടു I alpha ഇൻറ്റു cos eta, e raised to I alpha sin eta, then minus e raised to minus I alpha sin eta, then e raised to minus I alpha cos eta. Just multiply into this matrix. Now if you multiply these 2 matrices, what e raised to I beta 0, 0, e raised to minus I beta. So let us multiply this. So you first e raised to I alpha into cos eta വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ e raised to I alpha plus beta into cos eta. നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് e raised to I alpha minus beta into sin ആയിരിക്കില്ല, sin eta minus e raised to I alpha minus beta into sin eta e raised to minus I alpha plus beta into cos eta എന്ന മെട്രിക്സ് വരും. Now this can be written as, now suppose I am giving a substitution, alpha plus beta is equal to some psi and alpha minus beta is equal to some zeta. അങ്ങനെ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് വരും? Here you will have psi, here you will have zeta, here you will have psi, here you will have zeta. So your matrix will be, ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുതാം. So your matrix will be e raised to I psi cos eta, e raised to I zeta
sin eta e raised to I zeta sin eta e raised to minus I zeta cos eta എന്ന് മെട്രിക്സ് കിട്ടും. സോ e raised to I zeta I psi cos eta e raised to I zeta sin eta e raised to so ഇവിടെ psi ആയിരിക്കും e raised to minus I e raised to minus I zeta sin eta because alpha minus beta ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. Alpha minus beta is zeta and alpha plus beta is psi. This substitution just on the substitute modifier. So this matrix is said to be the most general element of SU2. Now differentiating this matrix we can obtain all our generators. That is, differentiating this matrix we can obtain Pauli matrices. Okay, so let's do that. So നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസൾട്ട് ദി മോസ്റ്റ് ജനറൽ എലമെൻറ്റ് u ഈസ് ഈക്വൽ ടു e റൈസ് ടു I psi cos eta e റൈസ് ടു I zeta sin eta e റൈസ് ടു മൈനസ് I zeta sin eta e റൈസ് ടു മൈനസ് I psi cos eta അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മോസ്റ്റ് ജനറൽ എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, now to get generators we have to differentiate. നമ്മൾ നേരത്തെ സിഗ്മ 2 ആണ് ആർസെറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോഴും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. now first to prove first generator I will do this operation minus I dou u by dou psi at psi is equal to 0 eta is equal to 0. so let us do this differentiation. So ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ യുവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു psi ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ലിമിറ്റ്സ് psi ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നോ ഇഫ് ഐ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു psi, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടേമിലാണ് psi ഉള്ളത്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ ടേമിന് മാത്രമാണ് psi ഉള്ളത്, ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും psi വരുന്നില്ല. പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു so now this e raised to I psi ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ത് വരും? I into e raised to I psi വരും. e raised to I psi cos eta. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, I psi sin eta. now this term same, nothing happens. ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ മാത്രം ചേഞ്ച് വരും. മൈനസ് I e raised to minus I zeta cos eta. ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഒന്നുമില്ല. yeah. Okay, now we have to substitute zeta is equal to psi is equal to 0 and eta is equal to 0. Now when eta is equal to 0 we have sin 0 is equal to 0, so this term vanishes, and when eta is equal to 0 this term vanishes, sin 0 0. Okay, then when psi is equal to 0 e raised to 0, what is e raised to 0? e raised to 0 is equal to 1, so this term 1 ആയി. Okay, now cos eta 0 ആകുമ്പോൾ cos eta എന്താവും? cos eta will be 1. ഇവിടെ cos this 1 ആവും, ഈ ടേമും 1 ആവും. so you will get I 0 0 minus I. yeah, now you have to multiply by a minus I also. you have to multiply this by minus I. now if you multiply this I square will be equal to minus 1. so ഒരു മൈനസ് ഓൾറെഡി പുറത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 0 0 minus 1 എന്ന് കിട്ടും, and this is your sigma 3, third sigma matrix. okay, now let us find out the second generator. To find out the second generator, I have to differentiate dou u by dou eta at eta is equal to 0 and psi is equal to 0. okay, now നമ്മൾ with respect to eta differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കോസ് ഈറ്റൻ്റെ ടൈം. ഇവിടുത്തെ ഈ കോസ് ഈറ്റ ടൈമിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, സൈൻ്റെ ടൈമിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്, ഈറ്റ വരുന്ന ഈ 4 ടൈമിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. എക്സ്പോണൻഷ്യലിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓൺലി യു വിൽ ഗെറ്റ് e റൈസ് ടു I psi കോസ് ഈറ്റൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൈനസ് സൈൻ ഈറ്റ വരും. ദെൻ ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ e റൈസ് ടു I psi സൈൻ ഈറ്റൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ് ഈറ്റ വരും. ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് e റൈസ് ടു മൈനസ് I zeta സൈൻ ഈറ്റൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ് ഈറ്റ, e റൈസ് ടു മൈനസ് I psi കോസ് ഈറ്റൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൈനസ് സൈൻ ഈറ്റ. ഓക്കെ,
Now we have to substitute eta is equal to 0 and zeta is equal to 0. So eta 0 sin 0 will be 0, cosine 0, so this term 0 ആയി, cos theta 1 ആവും, sin the term 0 ആവും. Okay. Now when zeta is equal to 0, zeta 0 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേം എന്ത് വരും, 1 വരും. Also this term is equal to 1. Now one more thing, you have to multiply by minus I. So minus I into, you have 0, 1, 1, 0, and if you do this, this is 0 minus I 0. So this is equal to sigma 2. Okay, now we have to obtain the third generator. So we have to differentiate. First we differentiate either with respect to psi ആണ്, then with respect to eta differentiate ചെയ്തു, then next നമ്മൾ differentiate ചെയ്യേണ്ട ശരിക്കും with respect to zeta ആണ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സീറ്റ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ഈറ്റൻ്റെ ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു സൈൻ ഈറ്റ ടേം വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ 3 അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സിഗ്മ 3യും സിഗ്മ 2ഉം കിട്ടി. സിഗ്മ 1 നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യും. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ്, വി വിൽ ചൂസ് ജനറൽ ഫോം യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി മൈനസ് ബി സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ ഈ മെട്രിക്സ് ഫോം നമ്മൾ കണ്ടത്. ലെറ്റ് us take suppose b, the complex number b is purely imaginary, that is there is no real part. b is equal to I beta എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. സോ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, എ ഐ ബീറ്റ. നോ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്, ആൾസോ ഇവിടെ ബീൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആൾറെഡി ഒരു മൈനസ് സൈൻ വരും, അപ്പോൾ മൈനസും പോവും. യു വിൽ ഹാവ് ഐ ബീറ്റ then a star. Now if you multiply this a star, so നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് u1 ആണ്, SU2 എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് u1 ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, now using this fact you can write down u as u is equal to a, what is b, using this fact you can a നെ മാറ്റി എഴുതിയത് a ആണെന്ന് കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ a ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. a is equal to root of 1 minus beta square, b is equal to I beta, then you have minus b star. So minus beta b star will be again I beta, then you have a star. So a star ആണ് സെയിം വരും, 1 മൈനസ് ബി സ്റ്റാർ സ്ക്വയർ തന്നെ വരും. സോ ദിസ് വിൽ ബി യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ചെയ്തത് യു എ ബി മൈനസ് ബി സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാറിൽ ആകെ ഒരു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി എടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി. ഓക്കെ, now let us do, now from this form we can from ഈ ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സിഗ്മ 3 ആണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So you have to do minus I, then differentiate with respect to dou beta. ഇതിനെ നമ്മൾ യു എന്ന് നെയിം ചെയ്തതിന് യു. സോ ദിസ് യുവിനെ നിങ്ങൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദി കണ്ടീഷൻ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആ ഒരു ബീറ്റ പാരാമീറ്റർ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ലിമിറ്റ്. നൗ ഡോ യു ബൈ ഡോ ബീറ്റ. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ നിങ്ങൾ ഈ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. That is 1/2 root x in the derivative 1/2 root x. Now beta square in derivative ഉണ്ടാവും 2 beta, ഒരു മൈനസ് സൈനും വരും, മൈനസ് 2 beta. Now നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ടേം I beta വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ബീറ്റ വരും. I beta ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, I പോവും, ബീറ്റ പോവും, I മാത്രം വരും. Now ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ I വരും. ഈ ടേമിന് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ 2 × 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ മൈനസ് ബീറ്റ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ. Now when beta is equal to 0, this term, അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ടേം സെയിം ആണ്. ഈ രണ്ട് ടേം എന്ത് ചെയ്യും, this term will be equal to, when beta is equal to 0, 0/1, that is equal to 0. So our result is when we apply these limits, this term 0 ആവും, this term 0 ആവും. Now you have to multiply by a minus I. ഒരു മൈനസ് I കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So if you multiply that, minus I into 0 I 0. Now what will multiply that, നിങ്ങൾക്ക് 0 I square minus 1 വരെ, അപ്പോൾ പ്ലസ് 1 ആവും. then I square minus 1 ഒരു 1 വരും, 0. Yeah, so
So this is your sigma 1, 1 0 1 1 0. Now if you check the our Pauli matrices sigma 1, sigma 2 and sigma 3, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ ട്രേസ്ലെസ്. നമ്മൾ ഈ ജനറേറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ട്രേസ്ലെസ്, ട്രേസ് 0 ആണ്, ഇവിടെയും 0 ആണ്, ഇവിടെയും 0 ആണ്. Now in this case these generators are Hermitian also, that is u dagger is equal to identity. So നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ SU2-ൻ്റെ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് സിഗ്മ 1, സിഗ്മ 2 ആൻഡ് സിഗ്മ 3. ഓക്കെ. നൗ പ്രീവിയസ് കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ജനറേറ്റർ സിഗ്മ 2 അത് കേസ് ചെയ്യുന്നു RZ5. Then we have this relation RZ5 is equal to exponential I sigma 2 phi. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റിലേഷനാണ്. നൗ സിമിലർലി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ എഴുതണം? യു ഹാവ് u1 is equal to exponential I a1 sigma 1 by 2, u2 is equal to exponential I a2 sigma 2 by 2, and u3 is equal to exponential I a2 sigma 3 by 2. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും u1 u2 u3. ആകെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത I sigma 2 5 എന്നുള്ള ആംഗിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വരുന്നതാണ് a1. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ 1/2 കൊണ്ട് എക്സ്പോണൻറ്റ് ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now why I am multiplying by 1/2 എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ SI our generator SI is equal to sigma I by 2 ആണല്ലോ. This sigma I by 2 should satisfy the commutation relation SI Sj is equal to I epsilon ij k sk. Is commutation relation satisfy ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Now we have already the commutation relation for angular momentum operators Li Lj is equal to I epsilon ij k Lk. ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ij ലെവിസിവിറ്റ സിമ്പിളാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം Lx Ly കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് I Lz കിട്ടും. സോ ദി സെയിം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് SI Sj മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 1/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഓക്കെ. നൗ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പിന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഓഫ് സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നോ സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ട് മെട്രിക്സും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I സിഗ്മ 3. സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2I സിഗ്മ 3 എന്ന് കിട്ടും. 2I സിഗ്മ 3. സോ അവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്. ഈ 2 ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 1/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. നൗ ജനറലൈസിങ് അവർ ഡിസ്കഷൻസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ uj ഈസ് ഈക്വൽ ടു cos aj by 2 plus I sigma j sin aj by 2. Okay. Now this term എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്ന സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് we already know that this equation നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. This equation can be written as I2 cos phi plus I sigma 2 sin phi. RZ phi is equal to exponential I sigma 2 phi is equal to I2 cos phi plus I sigma 2 sin phi. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂലേഴ്സ് തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് cos aj by 2. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് cos aj by 2 plus I sigma j sin aj by 2. ഇവിടെ നമ്മുടെ aj എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ phi എന്നുള്ള ആംഗിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്ന പാരാമീറ്റർ ആണ്. Okay, so that's about the first part.